Good morning, students. Yesterday we have discussed about the cohesion, adhesion, surface tension, capillarity, and we have uh, vapor pressure, bulk modulus, and we have solved problems on bulk modulus, and we have completed what is pressure and pressure head. Okay, so pressure is in a fluid created either by external force or due to its specific weight. So pressure key units into Newton per meter square, formula force per unit area. Pressure and stress are having same units, but pressure is a scalar quantity and stress is a vector quantity. After that, we have discussed about the pressure head, right? The vertical height of the free surface of the liquid above any point in a liquid is known as pressure head. So the end-to-end improvisation pressure head ki formula H is equal to P by W. Okay. So P is equal to WH. If we are using two different liquids at same pressures, that means P1 is equal to P2. So P1 is equal to P2 means W1H1 is equal to W2H2. In place of W1, W2, we can replace W1 with specific gravity S1 and we can replace with specific gravity S2. So S1 H1 is equal to S2 H2. So far we have completed up to pressure head. Now we have to do some of the problems on pressure head, right, and pressure. So see this problem. Find the height of water column equivalent to a pressure of 2 bar. Find the height, that means H. H calculate చేయాలి. ప్రెషర్ ఎంత ఇచ్చిండు 2 bar. సో మనకు తెలుసు కదా వాటర్ అన్నాడు. స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ ఎట్ 4 degrees centigrade ఎంత 1000 kg per meter cube. మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పిన అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అవి రెండు వాల్యూస్ అని చెప్పేసి. సో ఫార్ములా ఏంటిది P is equal to WH. మనం అందులో P వాల్యూ ఉంది, దట్ ఈస్ 2 bar, 2 into 10 to the power of 5 Newton per meter square, right? And W specific weight of water 1000 kg per meter cube. So H is equal to P by W. 2 into 10 to the power of 5 divided by 1000. So 1000 by the 200 వస్తుంది మనకి H. So sorry, specific weight. Specific density అయితే 1000, specific weight అయితే 9810 Newton per meter cube. So P by W 2 into 10 to the power of 5 divided by 9810. So మనకు height water column ఎంత H is equal to 20.39 meters of water. Next, calculate the pressure at a depth of 3 meter below the free surface of oil of specific gravity 0.81. So what we have to calculate here, pressure P is equal to ఎంత depth అంటే height అన్నమాట, కిందికి లోతు ఇచ్చేది ఎంత, H is equal to 3 meter below the free surface of oil. ఆయిల్ నుంచి కిందికి ఫ్రీ సర్ఫేస్ ఆయిల్ వరకు ఎంత ఉంది 3 meter below. Specific gravity 0.81. So given depth H is equal to 3 meters, specific gravity gamma means is 0.81. So now we have to calculate the specific weight of oil. We know already specific weight of oil ఎలా వస్తుంది మనకు, స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఫార్ములా నుంచి వస్తుంది. స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఫార్ములా ఏంటి, specific gravity is equal to specific weight of fluid divided by specific weight of standard fluid. So అందులో నుంచి మనకు specific weight of oil ఎంత, specific gravity into specific weight of standard fluid. నేను మీకు చెప్పిన ఆల్రెడీ specific weight of standard fluid ఎంత తీసుకోవాలని చెప్పిన, వాటర్ తీసుకుంటామని చెప్పిన, దట్ ఈస్ 9810. So W is equal to specific weight of oil is equal to specific gravity of oil into specific weight of standard fluid. Multiply చేస్తే మీకు specific weight of oil ఎంత వస్తుంది, 7946.1 Newton per meter cube.
ఓకేనా. సో ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఫస్ట్ మనం స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆయిల్ అనుకోవాలి. ఎందుకంటే P ఈజ్ ఈక్వల్ టు WHలో మనం ప్రెషర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ప్రెషర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మీకు స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆయిల్ అన్నాడు. మనకి స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే డైరెక్ట్ తీసుకుందాం 9810, బట్ ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆయిల్ అన్నాడు కాబట్టి ఆ స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆయిల్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి బేస్డ్ ఆన్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఆయిల్ తీసుకొని. అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మీకు స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఫార్ములా నుంచి. స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ fluid అంటే స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆయిల్ డివైడెడ్ బై స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ ఫ్లూయిడ్. అప్పుడు మనకు స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ అంటే ఏంటిది, స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఇంటూ స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ ఫ్లూయిడ్. సో స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఎంత 0.81, స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ ఫ్లూయిడ్ ఎంత 9810 న్యూటన్ పర్ మీటర్. సో ఆ రెండింటి మల్టిప్లై చేస్తే మీకు 7946.1 న్యూటన్ పర్ మీటర్. సో స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆయిల్ వచ్చేసింది. ఇంకా హెచ్ ఆల్రెడీ ఇచ్చింది కదా, డెప్త్ 3 మీటర్ బిలో ది ఫ్రీ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఆయిల్ అని. సో 3 మల్టిప్లై చేస్తే మీకు ప్రెషర్ 238.3 న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అని వచ్చింది. ఓకేనా. సో మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది దేని చేస్తున్నాం, P ఈజ్ ఈక్వల్ టు WH ఆర్ H ఈజ్ ఈక్వల్ టు P బై W. ఇవి చేసేటప్పుడు మీకు ఇంతకుముందు మనము ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి చూడండి, 4 ప్రాపర్టీస్, అవి మీకు ప్రతి చాప్టర్లో ఇన్వాల్వ్ అయితే అని చెప్పినాయి కదా. సో అందుకే ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ ఫ్లూయిడ్ అది క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి వచ్చింది. అందుకే 4 ఫార్ములాలు చాలా కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పి. నౌ సీ ది అదర్ ప్రాబ్లం. A cylindrical vessel having the cross-sectional area of 2 meters square contains oil of specific gravity 0.7 up to a depth of 2 meter. Actually diagram ఉండదు, మనమే డ్రా చేసుకోవాలి. And the remaining depth of 3 meter contains water as shown in figure. Determine the pressure A and B force acting on the bottom of the cylinder. సో ఒకసారి చూడండి, ఒక సిలిండ్రికల్ వెసల్ ఉంది పక్కన డయాగ్రామ్లో. అందులో ఏమేమి ఉంది, ఆయిల్ ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం వాటర్ కూడా ఉంది. ఓకేనా. సో క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ 0.7, ఆయిల్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఎంత 0.7, అది ఎంత ఉంది, డెప్త్ ఆఫ్ 2 మీటర్, పైన సర్ఫేస్ నుంచి కింది వరకు ఆయిల్ ఉంది. దాని కింద మళ్ళీ 3 మీటర్ బిలో వాటర్ ఉంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ నువ్వు అనుకోవాల్సింది ఏంటిది, ద ప్రెషర్ అంటే P అంటే మీకు WH అని తెలుసు మనకు. మామూలు ఇక్కడ టోటల్ ప్రెషర్ అడిగింది కదా ఆయిల్ది అండ్ వాటర్ది, అంటే W1H1 ప్లస్ W2H2 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే P వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా. అండ్ దాని తర్వాత ఏమన్నాడు, ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ది బాటమ్ ఆఫ్ ది సిలిండర్. ఫోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నీకు, వన్స్ ప్రెషర్ వచ్చిందంటే ఏరియా నీకు తెలుసు కాబట్టి ఫోర్స్ బై ఏరియా నుంచి P ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బై ఏరియాలో ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెషర్ ఇంటూ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నీకు ఫోర్స్ వాల్యూ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ నీకు ఫస్ట్ ప్రెషర్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ప్రెషర్ని ఎలా కనుక్కుంటాం, మామూలుగా WH, బట్ ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి కదా, ఒక హైట్ వరకేమో ఆయిల్ ఉంది, ఇంకొక హైట్ డెప్త్ వరకు వాటర్ ఉంది. సో పైనది సపరేట్ సెక్షన్ కింద తీసుకోవాలి ఆయిల్ని, కిందిది వాటర్ది సపరేట్ సెక్షన్ కింద తీసుకోవాలి. సో W1H1 ప్లస్ W2H2 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకేనా. సో see the solution. సో క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా మనకు ఆల్రెడీ చేసింది 2 మీటర్ స్క్వేర్ అని. ఇంకా నీకు ప్రెషర్ కనుక్కుంటే క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఆల్రెడీ ఉంది. సో ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు కదా, ఫోర్స్ అంటే ఏంటిది, ప్రెషర్ ఇంటూ ఏరియా. సో ఫస్ట్ నువ్వు W1H1 కనుక్కో. ఫస్ట్ ఆయిల్ ఎంత, H1 2 meters. నెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఆయిల్ ఎంత 0.7, W1 కావాలి మనకు. సో W1 అంటే ఏంటిది, ఇంతకుముందు మనం చేసినాం కదా, specific weight of oil, W1 is equal to specific gravity into specific weight of standard fluid. That means specific weight of water. Standard fluid is nothing but specific weight of water. So the specific gravity is specific weight of standard fluid can multiply చేస్తే మీకు 6867 అని specific weight of oil అనేది వచ్చేస్తుంది W1. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు W1 తెలుసు, H1 తెలుసు. నెక్స్ట్ ఏంటిది, వాటర్.
వాటర్ ఎంత స్పెసిఫిక్ వెయిట్ తెలుసు 9810 న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్. సో ఇక్కడ మనం ఎటువంటి స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీతో మల్టిప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మనకు స్టాండర్డ్ ఫ్లో తెలుసు కాబట్టి. సో 9810 న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్. H2 ఎంత 3 మీటర్స్. సో ఇప్పుడు చూడండి P ఈజ్ ఈక్వల్ టు W1H1 ప్లస్ W2H2. W1H1 ఎంత, W1 అంటే ఎంత వచ్చింది మనకు 6867 ఇంటూ H ఎంత 2 ప్లస్ W2 ఎంత 9810 ఇంటూ 3. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేసేస్తే 43164 న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్, దట్ ఈస్ ప్రెషర్. నెక్స్ట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ది బాటమ్, కింద బాటమ్ మీద యాక్ట్ అయ్యింది. మనకు క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆల్రెడీ ప్రాబ్లం ఇచ్చేసింది 2 మీటర్ స్క్వేర్ అని. ఈ ప్రెషర్ని క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియాతో మల్టిప్లై చేస్తే నీకు వచ్చేది ఫోర్స్, ఎందుకంటే ప్రెషర్కి ఫార్ములా ఏంటిది ఫోర్స్ పర్ ఏరియా. సో ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెషర్ ఇంటూ ఏరియా. ప్రెషర్ ఎంత ఇంతకుముందు వచ్చేది 43164 అని ఇంటూ మల్టిప్లై విత్ ఏరియా 2. సో 86382 న్యూటన్ అనేది ఫోర్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఈ ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకొని మీరే సాల్వ్ చేయండి. సో convert a pressure head of 15 meters of water in an equivalent pressure head of oil of relative density 0.8, mercury of relative density 13.6. Okay. Also express the pressure in kilopascals. ఇందులో ఏం చేయాలంటే మీరు ఒక ప్రెషర్ హెడ్ ఆఫ్ వాటర్ 15 మీటర్స్ అని ఇచ్చిండు. సో దాన్ని మీరు ప్రెషర్ హెడ్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఆఫ్ రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఎంత and mercury of relative density 13.6 ఎంత అని మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇది ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమే, you can solve it by your own. Try it. If you have problem you can ask me, I will explain you. Right? So next we are moving to the another topic, that is pressures, atmospheric pressure, gauge pressure. Okay, and we are doing some problems on this also. So atmospheric pressure, general information, keep it in your mind. This information has to be keep it in your mind. So the earth is surrounded by an atmospheric air up to a certain height. We know already this information. So up to certain height varaku manaku atmospheric air anedi undi. So this column of air exerts pressure on the surface of earth. So ఇప్పుడు మన మీద అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అనేది యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే మన పైన ఎయిర్ అనేది ఉంది కదా సర్టెన్ హైట్ వరకు. సో ఎర్త్ మీద కూడా యాక్ట్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో ద ఫోర్స్ ఎక్సర్టెడ్ బై ఎయిర్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఆఫ్ ది సర్ఫేస్ ఈజ్ కాల్డ్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్. ఈ అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న ఎయిర్ ఎర్త్ మీద చేసే ప్రెషర్ని అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అనేది అంటారు. ఓకేనా? సో అదే మనం ఇలా సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం అనమాట. ద ఫోర్స్ ఎక్సర్టెడ్ బై ఎయిర్ పర్ యూనిట్ ఏరియా, అంటే ఒక యూనిట్ ఏరియా తీసుకో. ఈ యూనిట్ ఏరియాలో, యూనిట్ ఏరియా అంటే ఎంతైనా కావచ్చు, నువ్వు ఎంత తీసుకుంటే అంత, 4 మీటర్ స్క్వేర్, 6 మీటర్ స్క్వేర్, 8 మీటర్ స్క్వేర్, ఎంత తీసుకుంటే అంత ఆ ఏరియా తీసుకొని ఆ ఏరియాలో అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ ఎంత ప్రెషర్ అయితే యాక్ట్ అవుతుందో ఆ ఏరియా మీద ఎంత ఎయిర్తో ఎంత ప్రెషర్ అయితే యాక్ట్ అవుతుందో దాన్ని మనం అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అని అంటాం. సో ఎర్త్ సరౌండెడ్ విత్ సర్టెన్ హైట్ వరకు అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ అనేది ఉంది. ఈ అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ అనేది కొంచెం ప్రెషర్ అనేది యాడ్ చేస్తూ ఉంటుంది, ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ మీద, ఎర్త్ మీద ఉండడం మీద. సో ఇప్పుడు ఒక యూనిట్ ఏరియా తీసుకొని ఆ యూనిట్ ఏరియా మీద ఏర్పడే ప్రెషర్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దాన్ని మనం అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అని అంటాం. The atmospheric pressure is measured by barometer and it decreases with increase in elevation. మామూలుగా ఇది చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకునేది మనము. అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ని మనం దేనితో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం బాబు? బారోమీటర్తో. ఈ బారోమీటర్తో ఏమవుతుందంటే మనం మామూలుగా అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ఏంటిది, పైకి వెళ్ళినా కొద్ది తగ్గుతూ వెళ్తుంది. నిన్ననే మనం చూసినాం, ప్రెషర్ తగ్గుతుంది, బాయిలింగ్ పాయింట్ టెంపరేచర్ కూడా తగ్గిపోతుంది, తొందరనే బాయిల్ అయిపోతుంది అనమాట పైకి వెళ్ళినప్పుడు. సో
ఎందుకంటే ప్రెషర్ టెంపరేచర్ రెండు ఇంటర్ రిలేటెడ్ కాబట్టి. సో అది ఎలివేషన్ అంటే పైకి వెళ్ళిన కొద్దీ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో ద అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ మెజర్డ్ ఎట్ ది మీన్ సీ లెవెల్. సో మనకు స్టాండర్డ్ వాల్యూ కావాలంటే ఈ యొక్క సముద్ర మట్టం అని అనుకుంటాం కదా, ఆ సముద్ర మట్టం దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక మెయిన్ ఏరియా తీసుకొని అక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అన్నమాట అట్మాస్ఫియరిక్ ఏరియా. ఓకే, సో ఆ మెయిన్ సీ లెవెల్ మనం అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ని మెజర్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందంటే మామూలుగా మెర్క్యూరీతో మెజర్ చేస్తే మనకు 760 mm ఆఫ్ మెర్క్యూరీ, అంటే అంత రైజ్ అవుతుంది 760 mm మెర్క్యూరీ అనేది రైజ్ అయితే అది అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్, స్టాండర్డ్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అని మనం తీసుకుంటాం. అదే వాటర్తో మెన్షన్ చేసినాం అనుకోండి, వాటర్ ఎంత హైట్ రైజ్ అవుతుంది అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ యాక్ట్ అయినప్పుడు 10.34 meters. అర్థమవుతుందా? ఒకవేళ నువ్వు మెర్క్యూరీని యూజ్ చేసుకుంటే అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ యాక్ట్ అయినప్పుడు మెర్క్యూరీ అనేది 760 mm హైట్ రైజ్ అవుతుంది. అదే వాటర్ 10.34 meters రైజ్ అవుతుంది. ఓకే, నువ్వు కిలో పాస్కల్లో చెప్పాలనుకోండి స్టాండర్డ్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ని, దాని వాల్యూ 101.325 కిలో పాస్కల్స్ అవుతుంది. ఒకవేళ బార్లో చెప్పాలనుకుంటే 1.01325 బార్స్. సో ఈ స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, అట్మాస్ఫియరిక్ వాల్యూస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీలోనైతే 760 mm, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాటర్ అయితే 10.34 meters, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కిలో పాస్కల్స్ అయితే 101.325, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బార్స్ అయితే 1.013. ఓకేనా, వీటి మీద కూడా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చేస్తాం మనం ప్రాబ్లమ్స్. కన్వర్షన్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయంటే ప్రాబ్లమ్స్ వీటి మీద నీకు మెర్క్యూరీ హైట్లో ఇచ్చి ఎంత వాటర్ హైట్లో ఎంత ఉంటుంది, లేకపోతే వాటర్ రైజ్ ఇచ్చి కిలో పాస్కల్స్ అయితే ఎంత ఉంటుంది, అలా కన్వర్షన్స్ అడుగుతున్నారు మనకి ప్రాబ్లమ్లో. ప్రెషర్ని 760 mmలో ఉంటే కిలో పాస్కల్లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఎంత దాని వాల్యూ, అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మనకి ఆఫ్టర్ దిస్ థియరీ. ఓకేనా, నెక్స్ట్ గేజ్ ప్రెషర్ అండ్ అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్. మామూలుగా ఒక ప్రెషర్ని మనం ఏదైనా ఒక డివైస్తో మెజర్ చేస్తే దాన్ని మనం గేజ్ ప్రెషర్ అని అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ మనం రెండు రకాల ప్రెషర్ని మెన్షన్ చేయాలి, ఒకటి గేజ్ ప్రెషర్, ఇంకొకటి అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్. ప్రెషర్ ఈజ్ మెజర్డ్ విత్ రిఫరెన్స్ టు టూ డాటా, ఒకటి లోకల్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్, సెకండరీ అబ్సల్యూట్ జీరో ప్రెషర్ ఆర్ కంప్లీట్ వాక్యూమ్. Gauge pressure. If the pressure is measured with respect to local atmospheric pressure, then the pressure is called gauge pressure. Pressure అనేది లోకల్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్తో మెజర్ చేస్తే మనం దాన్ని గేజ్ ప్రెషర్ అంటాం. లోకల్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ఎంత మీద తెలుసుకున్నాం కదా, స్టాండర్డ్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అనేది. సో ఇప్పుడు ఆ లోకల్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్తో డిఫరెన్స్ కింద తీసుకొని దానికి అబోవ్ ఉంటే ఒక ప్రెషరు, ఆ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ కంటే బిలో ఉంటే ఒక ప్రెషర్ అనేది మెజర్ చేస్తుంది, డిఫరెన్స్ కింద తీసుకుంది. ఓకే, ద ప్రెషర్ అబౌవ్ ది అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ఇస్ కాల్డ్ పాజిటివ్ గేజ్ ప్రెషర్, అండ్ ద ప్రెషర్ బిలో ది అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ఇస్ కాల్డ్ నెగిటివ్ గేజ్ ప్రెషర్ ఆర్ వాక్యూమ్ ప్రెషర్. Understood? The gauge pressure is nothing but it can be measured with respect to the local atmospheric pressure. The pressure above the atmospheric pressure is called positive gauge pressure, and the pressure below the atmospheric pressure is called negative gauge pressure or vacuum pressure. Okay, so this is about gauge pressure that can be indicated by Vg. Next, coming to the absolute pressure, the pressure measured with respect to absolute zero pressure or complete vacuum is called absolute pressure. Absolute zero pressure and absolute pressure and okay. So the pressure measured with respect to absolute zero pressure or complete vacuum is called absolute pressure. Complete vacuum. Vacuum means there is nothing. There is air also not there. Okay, no? So air also not there means that is vacuum. Okay. So the pressure is measured with respect to absolute zero pressure or complete vacuum is called absolute pressure. Absolute pressure is always positive. If the gauge pressure is known as absolute pressure, can be calculated. So ఒకవేళ నువ్వు పాజిటివ్ గేజ్ ప్రెషర్ నెగిటివ్ గేజ్ ప్రెషర్ అనుకున్నావు కదా,
దాన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ఫర్ పాజిటివ్ గేజ్ ప్రెజర్స్కి అబ్జల్యూట్ ప్రెజర్ ఏమవుతుంది atmospheric pressure plus gauge pressure, that is PAB is equal to P atmospheric pressure plus P gauge. అంటే నువ్వు పాజిటివ్ గేజ్ ప్రెషర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే నీకు అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ వాల్యూ తెలియాలి ప్లస్ గేజ్ ప్రెషర్. ఈ గేజ్ ప్రెషర్ అనేది మనము ఏదైనా ఒక డివైస్, మీరు ప్రెషర్ మీటర్స్ అవి చూస్తూ ఉంటారు కదా, వాటితో మెజర్ చేయగలుగుతాం. పీచ్ నెగిటివ్ గేజ్ ప్రెషర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్లో నుంచి గేజ్ ప్రెషర్ని తీసేస్తే మనకు అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్. అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్ని మనం రెండు రకాలుగా కనుక్కోవచ్చు. పాజిటివ్ గేజ్ ప్రెషర్కి అయితే ఒకలాగా, నెగిటివ్ గేజ్ ప్రెషర్కి అయితే ఒకలాగా కనుక్కుంటాం. ఓకేనా, పాజిటివ్ గేజ్ ప్రెషర్ అంటేనేమో పి అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ ప్లస్ పి గేజ్ ప్రెషర్. అదే నెగిటివ్ గేజ్ ప్రెషర్ అయితేనేమో పి అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ మైనస్ గేజ్ ప్రెషర్. రైట్, మామూలు ఒక రిఫరెన్స్ కింద తీసుకొని కూడా నువ్వు చూడొచ్చు. ఇక్కడ ప్రెషరు, ఈ డయాగ్రామ్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇది అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ అనుకోండి, దీనికి అబౌవ్ ఉన్నది ఏంటిది గేజ్ ప్రెషర్, దీనికంటే బిలో ఉన్నది ఏంటిది వాక్యూమ్. ఇది కూడా గేజ్ ప్రెషరే, బట్ దాన్ని మనం వాక్యూమ్ అని అంటాం. ఓకేనా, సో ఇది అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్. Now you can solve one of the problems based on this atmospheric pressure values. See the first one. At a certain place, అంటే ఒక ప్లేస్ తీసుకుందాం. బారోమీటర్ ఎంత చూపెడుతుంది, మామూలుగా జనరల్గా అయితే 760 mm ఆఫ్ హెచ్జీ చూపించాలి. బట్ ఒక సర్టెన్ ప్లేస్, అందుకే ఇక్కడ మనం లోకల్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ అన్నాం థియరీ చెప్పుకునేటప్పుడు. ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది కదా ప్రెషర్, అందుకే లోకల్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ అనుకున్నాం. సో ఒక సర్టెన్ ఏరియా తీసుకుంటే అక్కడ బారోమీటర్ ఎంత చూపెడుతుంది, ప్రెషర్ 740 mm ఆఫ్ హెచ్జీ అంటే చూపెడుతుంది. సో స్టాండర్డ్ అట్మాస్ఫియర్ కంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం దాన్ని వాక్యూమ్ అనుకోవచ్చు. ద వాక్యూమ్ ప్రెషర్ ఈస్ 10 kilopascals. వాక్యూమ్ ప్రెషర్ ఎంత 10 kilopascals. ఫైండ్ ద అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్ ఇన్ kilopascals ఏ, అండ్ బి ఏమో మీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ హెడ్ ఇఫ్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ఈస్ 13.6. చూడండి, ఇప్పుడు నువ్వు అనుకోవాల్సింది ఏంటిది, ఫైండ్ ది అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్. అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్ని మనం రెండు రకాలుగా కనుక్కుంటాం. ఒకటి అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ ప్లస్ గేజ్ ప్రెషర్ అని, ఇంకొకటి అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ మైనస్ గేజ్ ప్రెషర్ అని ఇంతకుముందు ఫార్ములా చూసినాం. బట్ ఇక్కడ నువ్వు అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ మైనస్ వాక్యూమ్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఇచ్చింది ఏంటి వాక్యూమ్ ప్రెషర్ అని ఇచ్చిండు డైరెక్ట్ మనకు. ఓకే, బట్ ఆ ఫార్ములా ఏంటిది, పి అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి అట్మాస్ఫిరిక్ అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ మైనస్ వాక్యూమ్ ప్రెషర్. అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, 740 mm ఆఫ్ హెచ్జీ ఉంది. బట్ వాక్యూమ్ ప్రెషర్ ఎంత ఉంది, 10 kilopascalsలో ఉంది. అంటే ఇవి రెండు సేమ్ యూనిట్స్లో లేవు, అంతేనా. ఒకటేమో kilopascalsలో ఉంది, ఇంకొకటి mm ఆఫ్ హెచ్జీలో ఉంది. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఈ mm ఆఫ్ హెచ్జీనన్నా kilopascalలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి, లేకపోతే kilopascals నన్నా mm ఆఫ్ హెచ్జీలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. రెండింటిని సిమిలర్ యూనిట్స్కి తీసుకురావాలి. ఓకేనా, సో దానికంటే ఈజీగా మనం mm ఆఫ్ హెచ్జీని kilopascalsకి తీసుకొస్తే బెస్ట్, సింపుల్గా అయిపోతుంది. అలా తీసుకురావాలంటే మనకి ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ తెలియాలి, అది ఎంత 13.6. ఇన్ కేస్ ప్రాబ్లంలో ఇవ్వకుండా కూడా మీకు గుర్తుండాలి. స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఏమో 1, స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ, నాట్ మాస్ డెన్సిటీ ఆర్ నాట్ స్పెసిఫిక్ వెయిట్. అండర్స్టూడ్, స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఎంత 1, స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ఎంత 13.6. రైట్, ఇప్పుడు ఈ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీని మనము దాన్ని యూజ్ చేసుకొని దీన్ని kilopascalsలో కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. మామూలుగా చూడండి, మనకు తెలుసు ఇంతకుముందు రాసుకున్నాం కదా, 760 mm ఆఫ్ హెచ్జీ అంటే kilopascalsలో దాని వాల్యూ ఎంత 101.325 kilopascals, అంతేనా. 760 mm ఆఫ్ హెచ్జీకి చిన్నప్పుడు చేసిన ప్రాబ్లమ్స్, 760 mm ఆఫ్ హెచ్జీకి 101.325 అయితే 740 mm ఆఫ్ హెచ్జీకి ఎంత అంటే ఏం చేస్తాం,
740 into 101.325 డివైడెడ్ బై 760 అంతే కదా. దాన్ని సింపుల్గా ఇలా రాసుకున్నాడు. మామూలుగా అయితే ఏంటిది 760 mm ఆఫ్ హెచ్జికి 101.325 అయితే 740 mm ఆఫ్ హెచ్జికి ఎంత అని క్వశ్చన్ మార్క్. అప్పుడు ఏంటిది క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం. 740 into 101.325 డివైడెడ్ బై 760 చేస్తే దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మీకు 98.66 కిలో పాస్కల్స్ అని వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మీకు అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ వాల్యూ కిలో పాస్కల్స్లలో ఎంత వచ్చింది 98.66. మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటిది అబ్జల్యూట్ ప్రెషర్. అబ్జల్యూట్ ప్రెషర్ అంటే అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ మైనస్ వాక్యూమ్ ప్రెషర్. అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు కిలో పాస్కల్స్లలో 98.66. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి. కంపల్సరీగా 3 మార్క్స్ అడుగుతాడు. క్యాల్కులస్ మంచిగా విని అర్థం చేసుకోండి. 98.66 మైనస్ 10 ఎంత 88.66 కిలో పాస్కల్స్ రైట్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ అబ్జల్యూట్ ప్రెషర్ని ఎందులో కనుక్కోవాలి మీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్. మామూలుగా అయితే ఎంత 10.3 మీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ కదా అంతే కదా. బట్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది మామూలుగా 740 ఉంది ఓకేనా. సో అబ్జల్యూట్ ప్రెషర్ని మనం ఎందులో కనుక్కోవాలి మీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్లో కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ మనకు స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీది యూజ్ అవుతుంది. చూడండి మామూలుగా స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ఎంత 13.6. ఇంతకుముందే మనం చూసినాం ప్రెషర్స్ రెండు సేమ్ అయితే మనము S1H1 S2H2 చేస్తామని. సో ఇక్కడ S1H1 అంటే వాటర్ SWHW. నెక్స్ట్ SHGHG అంటే మెర్క్యూరీ. సో స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ వాటర్ 1, HW calculate చేయాలి. స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ 13.6 అండ్ హైట్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ 740 చేస్తే మీకు హైట్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఎంత 10.046 మీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ అని వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ హెచ్ని మనము క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. నౌ కన్వర్ట్ 10 కిలో పాస్కల్స్ టు వాటర్ హెడ్. ఇప్పుడు ఆ 10 కిలో పాస్కల్స్ అని ఇచ్చింది కదా వాక్యూమ్ని, దాన్ని మనం వాటర్ హెడ్లోకి మార్చుకుంటే P ఈజ్ ఈక్వల్ టు WH. P అంటే 10 into 10 to the power of cube. 10 కిలో పాస్కల్స్ అని ఇచ్చిండు, దాన్ని పాస్కల్స్లోకి మారిస్తే 10 క్యూబ్. ఇది 9810 అని తెలుసు. హెచ్ దీన్ని చేస్తే మనకు 1.019 మీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్. సో ఇది 10.064 మీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్, ఇదేమో 1.019 మీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్. ఇది చేస్తే మీకు 9.045 మీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ అని వస్తుంది. ఇది మీరు వేరేలాగా కూడా చేయొచ్చు, ఇలాగైనా కాదు. సింపుల్గా మీకు ఎట్లా అర్థమైతే అట్లా చేయండి. అంటే ఏం లేదు, సింపుల్గా అబ్జల్యూట్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటిది అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ మైనస్ వాక్యూమ్. సో అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. వాక్యూమ్ ప్రెషర్ ఆల్రెడీ ఇచ్చింది 10 కిలో పాస్కల్స్ అని. ఓకే, సో మీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్లో మనకి ఎంత వచ్చింది 9.045 మీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్. నెక్స్ట్ సో వెరీ వెరీ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్ ఇది. కన్వర్ట్ ఏ వాక్యూమ్ ఆఫ్ 100 mm mercury into అబ్జల్యూట్ ప్రెషర్ ఇన్ మీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్. మామూలుగా వాక్యూమ్ ప్రెషర్ ఇచ్చిండు ఎంత 100 mm అని, దాన్ని మనకు అబ్జల్యూట్ ప్రెషర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, మీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్లో చెప్పాలి. మామూలుగా వాక్యూమ్ ప్రెషర్ ఎంత 1000 mm ఆఫ్ మెర్క్యూరీ, సారీ 100, ఇక్కడ ప్రింట్ మిస్టేక్ పడ్డది. ఇది 100 mm ఆఫ్ మెర్క్యూరీ. సో ఈ 100ని మనము స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీతో మల్టిప్లై చేస్తే 1360 mm ఆఫ్ వాటర్ అని వచ్చింది. దాన్ని మీటర్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 1.360 మీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్. అండ్ స్టాండర్డ్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ వాల్యూ ఎంత 760 mm ఆఫ్ హెచ్జి. ఆ హెచ్జిని మనం 13.6 మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత 10336 mm ఆఫ్ వాటర్, 10.336 మీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్. ఇంతకుముందు మీకు తెలుసు కదా 760 mm ఆఫ్ హెచ్జి వాటర్లో అయితే ఎంత వస్తుంది 10.36 మీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ అని వచ్చింది కదా. అది ఎలా వచ్చింది మనకు 13.6తో దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే 13.6 అంటే ఏంటి స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ వాటర్, సారీ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ. సో ఇది ఎంఎంలో ఉంది, మీటర్లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఇది కూడా 1360 mm అని వచ్చింది. ఇక్కడ ప్రింట్ మిస్టేక్, ఇది 1000 కాదు 100. సో 1360 ఈ ఎంఎంని మీటర్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 1.360 మీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్. సో మీకు ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటిది అబ్జల్యూట్ ప్రెషర్. అబ్జల్యూట్ ప్రెషర్ ఇక్కడ వాక్యూమ్ అన్నాడు కాబట్టి అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్లో నుంచి వాక్యూమ్ని తీసేస్తాం. 10.336 మైనస్ 1.360 8.976 మీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ అని వస్తుంది. ఓకే, దాని తర్వాత ఈ ప్రాబ్లం చేయండి మీరు.
ఇది సాల్వ్ చేయండి, ఎగ్జాంపుల్ ఒక డౌట్ వస్తే చూసుకోండి, ఓకేనా. సో విత్ దిస్ ఐ am concluded today's session. If you have any doubts, please call me and ask me. Thank you.